للفتح الكبير الذي يعني هازه المسلمون الأول، ليس فقط بالأقوال. وكثير منا الآن والله المستعان يدعو بأقواله وينفر الناس بأفعاله وبأخلاقه. يعني خاصة في فرنسا. لا، ليس فقط في فرنسا فقط، بل هو يعني كثير من المسلمين ابتلوا بهذا، يقول ما لا يفعلون. فيقول الحسن البصري يقول رحمه الله، يقول العالم هو الذي يعني صدق فعله قوله. maadini weltini laba o yaadi moƴƴi o yaadi e modèle fewndino waɗi julɓe kadi e piiji ɗi naɗi ko tawde ɗum wallahi nashkuru shukran li khidmati al-mujtama al-jaliya al-mawjuda huna الجالية الموجودة هنا تثني على كل خير. الجالية المحلية المقيمة في أوروبا على وجه العموم، والمقيمة في فرنسا على وجه الخصوص، والأخص المقيمة في تونس. يسلم على جميعكم في تثبيت الأمة الإسلامية وهذا خير كثير في إقامة بعض العلماء في الرياض، إقامة شعائر الدين والدعوة إلى التوحيد ودعوة المسلمين أولا إلى الالتزام بمبادئ الإسلام ودعوة غير المسلمين بالأقوال والأفعال والأخلاق. هذا خير كثير جدا، ونحن نشكر لكم هذه الفرصة المباركة، وندعو الله لكم التوفيق والسداد والعون من عنده، لأنكم تعانون طبعا بأراضي قانونية وإدارية وأراضي أخرى، لكن تكثرون جهودكم لتجاوز هذه الأزمات وهذه الظروف، وهذا إن شاء الله كله يصب في صالح أعمالكم وفي موازين حسناتكم. ولا الإخوة ما أخفوا أنكم تقفون إلى جانبهم بدعوة تسهل لهم الطرق، وبما أن الله سبحانه من عليكم بالمقام الرفيع في أوساط المسلمين وكذلك في الجهات الرسمية، يعني أنتم بمثابة كيف أقول يعني الدرع الجراف والدرع الحامي بالنسبة لهم، وهم يحفظون جنابكم. أسأل الله أن يوفقكم وأن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يجعلنا من خدام هذا الدين وأن يلهمنا الصواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأسأل الله أن نكون دعاة خير بأقوالنا وبأفعالنا وبأخلاقنا. فالمسلمون الأول كانت دعوتهم مبنية على الأقوال والأفعال والأخلاق، حسن المعاملة، الصدق والأمانة. للفتح الكبير الذي يعني هازه المسلمون الأول، ليس فقط بالأقوال. وكثير منا الآن والله المستعان يدعو بأقواله وينفر الناس بأفعاله وبأخلاقه. يعني خاصة في فرنسا. لا، ليس فقط في فرنسا فقط، بل هو يعني كثير من المسلمين ابتلوا بهذا، يقول ما لا يفعلون. فيقول الحسن البصري يقول رحمه الله، يقول العالم هو الذي صدق فعله قوله، يعني أن يكون القول والفعل متوافقان، فإذا اختلف يقول شيئا ثم يفعل شيئا مضادا له فالناس ينفرون منه. لا تنهى عن شيء وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت ذميم. فأسأل الله أن يوفقكم وأن يزيدكم توفيقا وسدادا، وأن يعيد للإسلام والمسلمين المجد والقوة والمنعة والرفعة. وجزاكم الله خيرا. الله يوفقكم. Donc c'est en 73 que l'association a été fondée, la première sur Toulouse. Donc il y avait des jeunes, de travailleurs
et étudiants, alhamdoulilah, qui n'ont pas oublié Allah subhanahu wa ta'ala, qui même ici, c'était la seule association au début. Donc ensuite, elle a acheté un endroit qui aujourd'hui n'existe plus. On a que la photo, voilà, en 77, 35 mètres carrés. Voilà, et c'était sous dalle. Voilà, c'était sous ces bâtiments-là. Voilà. Et donc, alhamdoulilah, on attendait, dans le fiqh maliki, il connaît mieux que moi, on attendait 12 pour commencer la Jumu'ah, dans tout Toulouse. On n'en avait pas, 12 personnes pour faire la Jumu'ah. On attendait à 2 heures, s'il y avait 12, tout le monde est content. Ça c'est Toulouse, subhanallah. Dans tout Toulouse. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que les gens commencent à venir et là on prie dehors. Donc après, la mairie a décidé de rénover le quartier, casser tout ça. Donc ils nous ont acheté cet endroit-là et on nous a loué ici, qui est une salle de judo en fait. Donc on a quitté ici, on est venu en 2000 dans cette salle, qui est une salle de judo. Je ne sais pas si vous voyez même cet endroit où c'était une douche. Voilà, donc on a commencé à prier là, alhamdoulilah, la mosquée commence à être pleine. Là c'était 300 mètres carrés. La mosquée a commencé à être pleine, il n'y avait plus de place. Et donc finalement, on a commencé à prier dehors. Donc la mosquée, entre guillemets, c'était ça. Là c'était plein, et donc ça c'est le vendredi. Voilà. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité, on a discuté avec la mairie et on a acheté un endroit en 2005 de 1000 mètres carrés. Ça c'était 300, hein, 300 mètres carrés. 300 mètres carrés en 2005. En 2000. En 2000, oui, tout à fait. 300 mètres carrés. Donc en 2005, on a acheté avec la mairie un endroit de 1678 avec 1000 mètres carrés qu'on pouvait construire. Ça c'est le premier projet. Et c'est juste, ce bâtiment-là, vous peut-être ceux de Toulouse le connaissent, il est juste là, derrière. Et Allah a envoyé un autre maire qui a dit non, ça c'est trop petit. Et qui nous a vendu ici. On a même pas, peut-être, alhamdoulilah, les plus pieux d'entre nous ont prié. Mais moi, j'ai même pas rêvé. Voilà, j'ai même pas rêvé. Allah subhanahu wa ta'ala est généreux. C'est lui qui nous a donné ça. Et donc, en attendant de construire, ils nous ont donné des algécos. Voilà, donc finalement, on a abandonné ce projet qu'on n'a jamais fait. Voilà les algécos qui étaient ici. Voilà, donc c'était ça, pour les plus anciens d'entre vous, je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent. Les algécos, ça ne suffisait pas, voilà. C'était 300 mètres carrés. Ensuite, ils nous ont construit donc cette tente à côté, ça faisait 600 mètres carrés. Mais alhamdoulilah, ça c'est le tarawih pendant le ramadan. Ça c'était plein, ça c'est plein, et tout ça, c'est ça que vous voyez comme ça. Et ça c'est l'Aïd. Parce que non seulement tout ça c'est plein, mais il n'y avait pas de place. Et les gens priaient entre les livres. Ce que vous voyez là comme ça, c'est ici en fait. Dehors, exactement. Donc tout ça c'est plein. Et donc, alhamdoulilah, mais quand il pleuvait, ça c'était un peu du fouta, du sale. Voilà, donc en train de nettoyer. Et l'autre c'est lui, là, le frère qui a ouvert. Quand il pleut, quand il y avait la neige, quand il y avait ceci, les gens priaient dehors. Voilà. Donc ensuite, alhamdoulilah, on a cassé les algécos. Et on a cassé les algécos donc en 2014 ici. Voilà. Et on a construit d'autres algécos route de Seis en même temps. Voilà. Donc c'est comme ça, ils ont cassé, ça fait mal au cœur. Ils ont commencé à construire. Et bon, après, ça, on va passer dessus pour arriver maintenant à ça. Donc maintenant, voilà la mosquée. Voilà, à la place de ce qu'on avait il y a 20 ans. Voilà donc la mosquée avec ce qu'Allah nous a permis. Il y a 4000 places qui sont pleines pour la Jumu'ah. Et quand c'est les vacances, on fait 2 Jumu'ah. Quand c'est l'Aïd, il n'y a pas de place. Alhamdulillah. Voilà, donc on a commencé avec 35 mètres carrés. Alhamdulillah, 35 mètres carrés. Et là, voilà où on en est, alhamdulillah, walillahi alhamd. On ne l'a pas mérité, mais voilà ce qu'Allah nous a offert, subhanahu wa ta'ala. C'est exactement, c'est voilà, donc ça, on va monter, Inch'Allah, juste pour montrer, parce que ce qui nous a le plus retardé, c'est le dôme. Parce que celui qui est en train de faire la prière là, c'est lui, l'architecte. Il a voulu qu'il y ait un maximum de vitres pour que la lumière entre, pour qu'on n'ait pas à allumer souvent. Donc c'est l'une des caractéristiques, c'est pour ça que là-haut, au lieu de fermer, il a mis un dôme.
Voilà, qu'on va voir, Inch'Allah, tout à l'heure. C'est lui qui fait, il est venu me demander la permission de faire une autre jama'a. Donc c'est pour ça que quand on va monter, vous allez voir, donc il y a un premier dôme. Et le deuxième dôme, il est là. Et donc, ça permet, avec les vitres, d'avoir de la lumière. Et on a également 10 classes où on enseigne l'arabe et le Coran, qui sont directement collés. En fait, ça, la mosquée est là. Les classes sont là. On ne va pas rentrer dedans. Mais donc, il y a 3 niveaux avec 10 classes, où le samedi et le dimanche, on enseigne aux filles et ensuite aux garçons. On va peut-être le voir juste en passant, mais on va pas rentrer dedans. On l'utilise tous les vendredis. Tous les vendredis. Et pendant le Ramadan, bien sûr. Mais tout ça, c'est plein. Et on n'a pas de place. Donc, ce que je vous ai montré, donc ça, c'est le grand dôme. Voilà, et ça, c'est tout ça pour qu'on puisse directement sans allumer. Donc ça, c'est là où on était. Voilà. Donc ça, c'est le dôme. Et ça, c'est le matériel pour ceux qui suivent les lives. Voilà, c'est ce qu'on utilise tous les lundis maintenant, mercredi et samedi. Et samedi. On a commencé avec, alhamdulillah, comme la mosquée. On a commencé avec le téléphone. Avec le téléphone. C'est l'histoire, c'est qu'avec le Covid, ils ont fermé toute la mosquée. Donc il y a un frère qui a dit, et si on faisait des lives? J'ai dit, les lives c'est quoi? Voilà, donc avec un téléphone on a commencé. Et alhamdulillah, maintenant, on a des frères, alhamdulillah. Voilà. Et après le Covid, les gens ils ont dit non, il faut continuer. C'est comme ça, alhamdulillah, que. Donc même hier soir, alhamdulillah, on était là. Et demain aussi, on a une émission. Donc on a 3 caméras avec une table de mixage. Donc le frère, masha'Allah, Allahumma barik Karim, pour ceux qui le connaissent de nom. Voilà, donc c'est lui qui s'occupe de tout ça, alhamdulillah. Bon, il n'est pas là pour expliquer, mais là les gens pensent que c'est juste un téléphone. C'est tout un travail de lumière, de machin. Alhamdulillah, donc on fait ces émissions là ici. Voilà, moi, Europon fo ha kayasi yembe be naftorde tawa be ndoko francophone be alhamdulillah naftorde mo. Comme quoi le français peut servir. Le français no wa nafde ça. Machallah. Donc juste je vais pas vous prendre trop de temps, juste montrer le minaret. Inchallah. Et son histoire. Minaret on oka no mari tarika. C'est propre, donc je vais pas, vous pouvez venir. Hein. Donc ce minaret, en fait, comme dans tous les établissements, quand il y a un premier étage, il faut un ascenseur. Ça, c'est obligatoire. Loi en charia, on garde. Dès qu'on est à étage, mahaba ascenseur fille personne à mobilité réduite. Tout à fait. Donc on a profité pour mettre quelque chose dessus. On a mis quelque chose dessus, mais l'histoire, c'est que le maire qui nous a vendu le terrain, et à l'époque, en Suisse, ils ont interdit les minarets. Les Suisses, notre votation citoyenne, interdisent les minarets de Wattaki. Et donc le maire, il a dit il faut absolument un minaret. Absolument, c'est celui qui nous a vendu là. Il dit il faut absolument un minaret. Donc c'est pour ça qu'alhamdulillah, on a fait ça, qu'on voit ça de loin. Et voilà, c'est pas pour gaspiller de l'argent. Non, l'ascenseur s'arrête là. Mais là, c'est vide, mais c'est pour qu'il faut que ce soit long, pour que les gens le voient. Et pendant le Ramadan, on allume. On allume pour que au moins les gens du quartier, alhamdulillah, voient ça. C'est juste des chaises et des tables. Donc on a 10 salles, comme j'ai dit, à 3 niveaux.
Et alhamdulillah, on fait donc le week-end les filles et les garçons. Et dans la semaine, on n'a pas encore commencé, on fait arabe et Coran pour les femmes. Voilà. Sinon, pour au rez-de-chaussée, ce soir, on a cours de l'Aqida. Sharh Sunna de Imam Al-Barbahari. Voilà, tous les mardis soirs. Mercredi, il y a Tajwid, entre Maghrib et Isha. Vendredi, il y a cours sur Ibn Qayyim, rahmatullah, et samedi, après le Dohr, moi je fais tafsir le Coran et Hadith. Et samedi soir, entre Maghrib et Isha, on a sur les compagnons du Prophète sallam. Dimanche, c'est les conversions. Les conversions. Les gens, dimanche. Après le Dohr. Et on a entre 1 à 20 personnes qui rentrent tous les dimanches. Surtout avant Ramadan. Tous les dimanches. Ça, c'est un rendez-vous tous les dimanches. On explique l'islam, les piliers, etc. Et donc, dimanche, entre Maghrib et Isha, je fais un cours sur le fiqh de la salat. Juste pour les plus anciens, pour les jeunes, etc. On a fait l'Akhdari. Pour les tout petits, on est tous petits. Donc, et là, actuellement, on fait plutôt la description de la salat du Prophète sallam, le Cheikh Uthaymin, rahmatullah. Nous, on n'est pas que Maliki. On est en France, on n'est pas que Maliki. On est un peu Hanbali, un peu Maliki, voilà. Mais les gens, alhamdulillah, wallah, quand on voit la population. Nous, on est avec le dalil. On est avec le dalil. Et les gens, alhamdulillah, ils sont demandeurs. Wallah, ils sont demandeurs, alhamdulillah. Ils aiment vraiment, mais surtout avec les lives, je me rends compte, subhanallah, de Guinée, de Côte d'Ivoire, du Sénégal. En Instagram, le Sénégal vient, Dakar vient avant Toulouse. En Facebook, Abidjan vient avant Toulouse. Et aujourd'hui, on a à peu près 600 000 personnes qui suivent. 600 000. Wallah, ça c'est... Ils font des doigts surtout pour moi. Ils font des doigts pour moi. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. Donc, si les chefs peuvent rajouter. Plus ici avec le studio, vous avez la lumière naturelle. Alhamdulillah. Bismillah. Et c'est plutôt le cheikh qui peut en profiter parce que malheureusement en France il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent l'arabe. Donc on a essayé de commander vraiment tout ce qu'on a pu comme livre de référence. Malheureusement il n'y a pas beaucoup de... Donc s'il prévoit la prochaine fois, Inch'Allah, de venir, il peut s'installer ici pendant quelques semaines. On prévoit pas juste de regarder comme ça. Donc on a, alhamdulillah, beaucoup de livres en arabe. On a essayé vraiment de commander des livres de référence. Il en manque forcément parce que bon, c'est la bibliothèque. Et les francophones, ils n'ont que ça. Voilà, ils n'ont que ça, les francophones. Le programme, c'est que vendredi et samedi, après le Dohr, c'est pour les femmes. Vendredi, voilà. Parce que les femmes aujourd'hui, alhamdulillah, on le sait, ça pose problème aux hommes, mais les femmes aujourd'hui s'intéressent beaucoup plus à la religion qu'aux hommes. Donc vraiment, c'est alhamdulillah. Ouais. Et dimanche après-midi, c'est les hommes.
Et mercredi après-midi, c'est les enfants et leur mère. Donc, on a prévu ça aussi. On a prévu ça. Donc on a 100 et quelques personnes qui sont des bénévoles dans la mosquée. Voilà, personne n'est payé. Alhamdulillah, a commencé par l'imam, personne n'est payé. Alhamdulillah, c'est tout le monde le fait fisabilillah. Voilà. Donc il faut faire le dua pour eux. Voilà, donc voilà en gros la mosquée. On peut descendre dans la salle d'ablution et tout ça, je pense que c'est pas forcément le meilleur endroit. C'est juste pour vous présenter à peu près ce qu'Allah nous a confié à la gestion, c'est juste ça. Il y a une salle de musculation, mais on va pas aller, je pense que c'est pas, je crois que c'est vraiment pas la peine. Il y a mieux à faire, je sais que... Si le chef veut un peu de musculation, vraiment nous vous remercions. Avec plaisir. Parce qu'on a énormément de problèmes. On a énormément de problèmes, comme vous le savez, avec les enfants. Avec les enfants, surtout avec les adolescents. C'est terrible. Entre la drogue, les réseaux sociaux, le reste, c'est terrible. Donc c'est un converti qui a fait de la psychologie islamique, qui va parler de ça. Inch'Allah, il en a fait à Mayotte pendant 4 ans. Et voilà, donc ce sont des... Alhamdulillah, on a beaucoup de convertis. Alors, il y a tout le monde il a été apprendre, il était à Misra, il a été apprendre l'arabe, ensuite il a été à Dakar. Il a passé quelques années, ensuite il a été à Médine. Et donc il nous est revenu. On en profite. Dakar, Madinatul Munawwara, université de psychologie, donc مرحلة خطيرة جدا مرحلة مراهقة جميل جدا يلا بسم الله. Enseigner à vos enfants, à vos femmes, c'est très très important. Vraiment très très important. C'est n'eût été les efforts de ces quelques jeunes. On dit qu'il y en a une douzaine qui ont cotisé pour acheter cet endroit à 35 000 francs à l'époque. 35 000 francs, je dirais même anciens francs. Et aujourd'hui, alhamdulillah, cette mosquée, c'est 4 millions. C'est 4 millions. Et 4 millions, ce n'est ni de la Guinée, ni de l'Arabie Saoudite, comme les gens pensent. 4 millions, c'est les gens qui ont donné. 4 millions. Et Allah il facilite. Moi, quand j'ai entendu 4 millions, j'ai dit, c'est pas possible, on va y arriver. Alhamdulillah. Vraiment, c'est Allah il facilite. Allah il facilite. En tout cas, ce sont mes frères que je connais, qui viennent à la mosquée réguliers. Tous réguliers, sauf ceux qui viennent de Lille. Tous réguliers, alhamdulillah. Je les vois très très souvent. Parmi lesquels ceux qui viennent parfois donner même des cours de tajwid, etc. En tout cas, ils sont souvent ici. Allah يبارك فيكم جزاكم الله خير أنتم بارك الله فيكم جزاكم الله خير ويبارك في الجهود ويثبتنا آمين بارك الله فيكم. Voilà, donc je vous libère inchallah. ko watti ɗon ko dirigeant ɓe ɓen wono o almami men ɗo o karamokojo kummalujo ƴellitiɗo e gande ɗen nokkeri ɗin ɗiɗi non ko belɗe ɗiɗi so yaari telen ka science to taway ko karamokojo kummalujo si ardama ga kal islam ko karamokojo ko noddowo ko almami ko jangguinowo ko ekkitowo ko eltowo ko fewnowo e hoore martaba ko o jogui ko o qirritana kon hay ka laamuji ka gande jangguɓe gande science towɗe ɗen mo darani diina kan mo wakkili no histoire no ɓe fuɗɗori ɗo ni ko sifi ɗo kon ɗum waltini aɗa ɓernde holli wonde si wakkilama tun hewtete ka yahete toon ani bi 1973 telen wona ɗon 1973 ɓe fuɗɗi e katakatani hande ani koɓe fuɗɗorno kon ko métre carré ji seeɗa ni gokku tunni tawa fayda ka yimɓe capantato ala mi sifa noon juulugol ngo wonde jumare ko kara hamɓe heɓirta 12 hande noon juulete nder e ɓaawo ɗo holli ɗo weltine ɓernde kamɓe dirigeant ɓe ɓen hiɓe laaɓi ɓe gandi ɗi
ɓe nunɗi hiɓe wakkili joni kanko mo jogui ɗo émission ji bus janguinteɗe ko ɓuuri mi weltinde kon ko tawde hilaɓu taalim no ka juulirde ga l'école no ga ka jangge majlisiji ka diina jangue no ga alquran tilawatan wa tajwidan wa hifdan no woodi ka jangguete tawhid e fiqhu e ko wayi tawno noon donc nokkure nden no wuuriti wurtugol tigi tigi ngol islam ɗaɓɓingol juulirde ka juule ka jangue ka ne'e ka ekkite ka elte ka imanu ɓeydo ka peewal ɓeydo fof no ɗo mi weltori moƴƴi ara miɗo torani Allah subhanahu wa ta'ala julɓe wonɓe julde ɗo ɓen e dirigeant ɓe wonɓe ga ɓen yo Allah ɓeydanɓe hawrindingol ɓe sawaba en fof yo Allah waɗ ɓe gollanoɓe ka diina ɗo Allah jaɓan en ko wonɗe rewde kon hokka en tabital hamayre nden tawimo ɓay ko ɗum ɗon ɓuuri mettude fi الثبات على الحق أمر صعب جدا لأن الزلازل والهزات كثيرة جدا جدا قد يعني يزل المؤمن عن الصراط المستقيم يلا تابين تنين لا الجنة وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Cheikh Daffé, vous nous avez reçus à la mosquée du Mirail de Toulouse avec tout le parcours historique de cette mosquée. Mais vous ne cessez à travers vos messages, à travers vos émissions, de transmettre ce message tous les 4 matins et tous les soirs. C'est ici l'occasion pour nous de vous demander un petit message à l'endroit particulièrement de la jeunesse, que ce soit féminine ou masculine. Cette jeunesse aujourd'hui qui est enclin à des doutes parfois, qui fait l'objet de tentations diverses. Et je sais que c'est l'un de vos plus grands champs d'action. Donc pour nos compatriotes qui nous suivent à travers nos différents canaux, on aimerait avoir un petit mot de votre part à l'endroit de cette jeunesse particulièrement. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Qui ne remercie pas, les gens ne remercient pas Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc d'abord, je tiens à vous remercier, vous, qui êtes à l'origine de cette visite qui nous honore, le Cheikh Bari, donc qui nous a honoré par sa présence malgré certainement le programme certainement que j'imagine très, très dense. Donc cet honneur prouve l'humilité du Cheikh et prouve également l'amour que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans nos cœurs les uns pour les autres. Et on ne se connaît que pour l'islam, pas pour autre chose. Il n'y a pas d'intérêt matériel ni quoi que ce soit. Et ça, c'est la beauté de l'islam, entre autres. Donc la fraternité, c'est pas parce qu'un est né à Tombouctou et l'autre est né à Labé qu'on n'est pas frères. Donc on est tous des frères et ça, je pense que c'est très important, il ne faut pas l'oublier. Et comme tu viens de le dire tout à l'heure, Allah a voulu qu'on vive aujourd'hui, en tout cas dans un milieu qui soit différent de celui où on est né. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va oublier ce qu'on a laissé chez nous. Quand on est venu, celui qui est venu, comme le disait quelqu'un, celui qui a perdu Allah, qu'est-ce qu'il a gagné? Rien. Celui qui a gagné Allah, qu'est-ce qu'il a perdu? Wallahi, rien. Il n'a rien perdu. Et ça, je pense qu'il faudrait que les jeunes s'en rappellent, les vieux aussi, bien sûr. Et comme le Cheikh l'a dit tout à l'heure, en comprenant un peu, ce n'est pas facile de rester sur la voie droite. Si on demande 17 fois par jour à Allah ihdina as-sirata al-mustaqim, c'est bien parce que ce n'est pas facile. Et on dévie facilement. Shaitan est là et les tentations sont nombreuses, que ce soit ici ou à Conakry, c'est pareil. On a énormément de tendances. Donc le sabbat, comme il a dit, la fermeté sur la route, c'est vraiment ça le plus important. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah, ce qu'il aime le plus, c'est ce qui dure, même si c'est peu. Voilà. Donc il faudrait que les fondements de l'islam soient solides pour que, alhamdoulilah, nos pieds ne glissent pas. Et ces fondements, c'est quoi? C'est connaître Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'aqida, c'est savoir ce qui nous attend, c'est savoir ce qu'Allah aime. Une fois qu'on a ce bagage-là, il faudrait que les jeunes en profitent, alhamdoulilah, pour ici ou ailleurs, vraiment aimer Allah, et on ne peut pas aimer Allah sans le connaître. Et ce n'est que par là que, Inch'Allah, Allah nous raffermira et nous permettra de traverser ce monde sans nous perdre. En tout cas, je remercie Allah et je suis très heureux, comme lui aussi, comme il vient de le dire. Ce qui fait vraiment plaisir, c'est cette unité. Je vous dis, on est comme l'a dit le prophète, les prophètes sont de même père et de mères différentes. Nous, c'est la même religion. C'est la même religion, même si nos mères, nos couleurs sont différentes, mais on a la même préoccupation. On a le même Allah, le même Dieu, on a la même religion. Donc il faudrait vraiment s'accrocher grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et savoir que ce monde ne représente pas grand-chose, que la jeunesse et Shaitan ne nous laissent pas perdre parce qu'on aura tout perdu. Merci beaucoup pour cette visite. kala faalaɓe hendade application docteur Mouhamadou Wuri Bari on e application Duɗe Dina TV on en wiyeɓe ɓe ɓerka Play Store si ɓe ari ka Play Store ɓe winda ko koyeten hiɗen winda yeeso maɓɓe ɗo si ɓe windi ɗum ɗo Duɗe
ni tum ɓe ɗaɓɓita si ɓe ɗaɓɓiti yaltirane ɓe ni heno Duuɗe Diina TV on heno application docteur on ɓe kilika yo application ɗo ɓe ñoƴƴa ko kulloykoye sappoto ɗo ɓe waɗa ni ɓe télécharge mo si ɓe télécharge o ɗo ɓe wawi ñoƴƴugol ko yiltitorde ɗo ɓe yiltito kadi ay waɗani no télécharge ade ɓe kilika yo ɗo ɓe télécharge o ɗo kadi si ɓe télécharge o ɗo kadi haray gasi il faut ɗi woni ka téléphone maɓɓe haray ko ni woni ko guerdo ton ɓe garay tu woni ka Play Store ɓe windiren ni waɗen ɗaɓɓiti sen ɗaɓɓiti heno application ji ɗiɗi kala ɗo on sayi télécharge on ɗi son gayni ɗi télécharge ude on udditay ɗi sen udditi heyno ko ni yaltirta sen falama heɗade en kilikay e goto ɗo kay noon ko audio ji woni ka ko yi heɗagol mum ɗo no weli ha sen gari ɗo ni sen falama heɗade e waɗani joni bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ɗo kay no neɓane en yaltugol hara hiɗen yumannade ɗo ni ɓe heɗade wonɓe seedade nam ɗo heno application ji ɗin heyno Duuɗe Diina TV on haray ko nomen falno hollude mbiɗa encourage on e wakkilo seen on ka Play Store waɗan komin holli on kon ɗo on ɓeydeni ɓugol nafoore inchallah haray ɗe gandintina kala faalaɓe hendaji ɗiɗo ka YouTube no organisori yoɓe yo ka YouTube ɓe winda Duuɗe Diina TV siga no yiɗon no windira ɗo ni bindol boɗe on ngol yalta ɗon ɓe ñoƴƴe e maggol talion kum kadi yalta e ɗon ɓe ñoƴƴe e makkum siga no yiɗon no guirɗa ɗo ni ɓe wawa hendagol ɗiɗo question réponse ji e ɗiɗo bayanaji ka sen meɗe YouTube ton no timmiri eno organisori o wi ko ni windir ton Duuɗe Diina TV so windiri ni on ɗaɓɓiti on yi'e sen on so yi'imo o yi'e bindol boɗe on ngol ɗon no wi yon abono ñoƴƴon e maggol tali hon kum kay yalta ɗon ñoƴƴon e makkum siga no yiɗon no guerɗa ɗo ni yewtereji feƴƴuɗi ɗin on waway ɗi hendade aroji ɗin kadi on waway ɗi hendade ton kadi hino organise ɗon andi ka Facebook ɗo organise ta ton noon on waway yagol hara no organise haray ɗon faala ɗum wiya ko karma ko karim heɗoto hara ko yewtereji on ɗon tum heɗoto ɗon siko an Dr Mouhamadou Wuri Bari e karma koɓe ɓe yetten ɓe hiɗen feƴƴina makoji muɗum ka Facebook ɗo fo haray meɗen wasiya on yon sena ka YouTube ton waɗa no min holliron ɗo ni abonne ɗon on ɓeyde heɓugo nafo